नमस्कार बंधुगण एमती सबुदिन राशिफल देखापी आमर ये चैनल को आपण मैंने निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आपण मैंने निज ग्रह एवं नक्षत्र विषय सदा सर्वदा अपडेट रही पारे। नमस्कार बंधुगण मुझे वैष्णव सुधाकर चलतु यही 2025 मसीहा डिसेम्बर मसरे मिथुन राशि व्यक्तिविशेषकर यह मासटी किपरि भाव में अतिबाहित हेब से विषय आम आलोचना करनेबा। चलतु एवं आम यही डिसेम्बर मसरे मिथुन राशि मानकर ग्रह मानकर चलन विषय आम जानेबा। मंगल महाग्रह 7 डिसेम्बर रु धनु राशि को चलन करेंगे। रवि महाग्रह 16 डिसेम्बर रु धनु राशि को चलन करेंगे। शुक्र महाग्रह 20 डिसेम्बर रु धनु राशि को चलन करेंगे एवं बुध महाग्रह 6 डिसेम्बर रु बिछा राशि को चलन करेंगे। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने प्रायतः बुद्धिमान होता। मिथुन राशि राशि चक्र तृतीय राशि एवं यार अधिपति महाग्रह होती बुध महाग्रह एवं राहु महाग्रह यही राशि होची उच्च स्थान। बर्तमान यही डिसेम्बर मास सकाशे बृहस्पति महाग्रह जन्म गोचर करुछंती। फल से निश्चिंत भाव में आपण को अशुभ फल प्रदान करेंगे। फल आपण घर परिवार रे कलह प्रायतः समय लगी आपण संपर्क रे घर परिवार संपर्क रे आपणकर फाट सृष्टि होवार बहुत संभावना रही। घर आर्थिक परिस्थिति निश्चिंत भाव में खराब होवार बहुत संभावना रही। यही समय रे आपणकर घरोई किंबा बाहर शत्रु माने निश्चिंत भाव में बलवत्तर हेबे एवं आपण को सी नानाती प्रकार हैरान हरकत करेंगे एवं से सेमाने प्रायतः समय सफल हो रहिबे। आपणकर जदि कौन सी घरोई आर्थिक परिस्थिति खराब पड़ी ताहले ताहा मध्य एही मासरे बलवत्तर रहिबो एवं आपण निश्चिंत भाव में केउ आड़ू ना केउ आड़ू करज करेंगे एवं ऋण भार निश्चिंत भाव में आपणकर बढ़िबो। साही पड़िशा एवं बंधु बांधवंकर आपण जो संपर्क रही से आपणकर निश्चिंत भाव में फाट पड़ पारे। तेणुक आपणकर जदि कौन सी जगार किसी आपणकर बंधु सहित जुक्तितर्क होउछि ताहले आपण से जगह छाड़ी तुरंत परित्याग करंतु नचेत आपणकर से जुक्तितर्क भयंकर कली रे परिणत हो पारे। एबे चलंतु आमे स्वास्थ्य अवस्था उपरे नजर पकाइबा। बुध महाग्रह डिसेम्बर मासरे मिथुन राशि सकाशे पंचम गोचर कर जेतेबेले पंचम बुध महाग्रह गोचर करुथांती सी पूरापूरी अशुभ फल प्रदान करि नथांती किंबा पूरापूरी शुभ फल मध्य प्रदान करि नथांती। तेणु करी आपण को मध्यम धरणर फल निश्चिंत भाव में मिलिबो। फल रे आपण शरीर रे सामान्यतम असुविधा निश्चिंत भाव में देखादेव। जेपरिकी आपणकर आंठु गंठी रे दरज हेबा सहित बिंधा बिंधेर समस्या देखादेव एवं आपणकर बेले बेले मुंड बिंधार समस्या निश्चिंत भाव में देखादेव। उच्च रक्तचाप किंबा कौन सी जदि आपणकर ब्लड प्रेशर भली समस्या रही ताहले सेतिर मध्य आपणकर असुविधा देखादेव। शुक्र जनित रोग आपण को यही मासरे किछि होई पारे। आपणकर स्वास्थ्य अवस्था रे यही मासरे विशेष भाव क्षति घटिबो नाही किंतु तथापि आपण को थंडा प्रायतः समय लगी रहिबो। यही थंडा को आपण घरोई उपचार कले निश्चिंत भाव में आरोग्य हेबो किंतु आपणकर जदि विशेष भाव में किछि शरीर असुविधा हेउछि ताहले आपण निश्चिंत भाव में डाक्तर परामर्श नहीं पारिबे नचेत यह बहुत असुविधार आपण को भविष्य में पकई पारे। एबे चलंतु आमे व्यवसाय क्षेत्र उपरे नजर पकाइबा। शनि महाग्रह 10म स्थान रे वर्तमान पई गोचर करुछंती। फल रे आपणकर व्यवसाय रे विशेष लाभ हेबार संभावना नहीं कारण जेतेबेले शनि महाग्रह 10म रे भ्रमण करुथांती सी मध्यम धरणर फल प्रदान करथांती। बृहस्पति महाग्रह द्वितीय रे रही आपण को किछि परिमाण अशुभ फल प्रदान करेंगे। तेणुक व्यवसाय क्षेत्र में आपणकर आय हेब किंतु ताठारु अधिक आपणकर निश्चिंत भाव में व्यय हो आपण जेतिकी लाभवान हेबे ताठारु अधिक आपणकर खर्चांत हो जिवे। ग्राहक मानकर किछि परिमाण रे वृद्धि निश्चिंत भाव में आपणकर घटिबो
କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ନ କରିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭାଗ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଦେଶରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିଲେ ଭଲ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗା ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଛି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କରି ନିଜର ଜାତକ ଦେଖାଇ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପରିମାଣର ବେପାରରେ ଘାଟା ଲାଗି ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କର୍ମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାହାଘରର ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁଟିବ। କେଉଁ ଦିଗରୁ ନା କେଉଁ ଦିଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଜୁଟିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘରରେ ଯଦି ସେମାନେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହୋଇ ବାହାଘରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ଅତ୍ୟଧିକ ନୟନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଫଳ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜୁଟିବ ଏବଂ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସଫଳ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ମାନେ କୌଣସି ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଜାତକ ଦେଖାଇ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଯଦି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠକୁ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ କିଛି ପରିମାଣର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର କିଛି ଏହି ମାସରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଚରଣରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସ୍ମରଣ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 ଥରରୁ ଅଧିକା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଠ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108ରୁ ଅଧିକ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଫଳରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାନ୍ତୁ, କାରଣ ହରିନାମ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରରୁ ଅଗ୍ନିଭୟ, ଚୌର ଭୟ ଏବଂ ସର୍ପ ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଏହିପରି ରାଶିଫଳ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।